गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो सब तो पहला जेकर तुसी इस चैनल उपर नवे हो तो सब तो पहला इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करो ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ताकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ कि ऑब्जेक्ट की हुंदा है ते इसदे किन्ने टाइप्स हुंदे ने। सब तो पहला देखो ऑब्जेक्ट हुंदा की है, सबजैक्ट द्वारा कीते गए काम दा जिस उत्ते प्रभाव पैंदा है वो अपना हुंदा है ऑब्जेक्ट। आपां पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दे विच सबजैक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट जिहड़ा आपां चंगी तरह कीता सी, बट फिर भी एक ओवरव्यू दे तौर ते कि ऑब्जेक्ट है जिहड़ा की हुंदा है आपां उस नूं किस तरह पहचान सकदे हां उस बारे तुहानूं दसना चाहुंदे हां। सब तो पहला देखो जेकर आपां नूं वर्ब दा पता लग गया, आपां नूं पता करना अपने सेंटेंस दे विच कि वर्ब क्रिया की है, मतलब क्रिया भी सबजैक्ट द्वारा जो काम करया जांदा है, जो एक्शन हुंदा है उस नूं बोलदे ने क्रिया। मान लो सबजैक्ट खेडण दा काम कर रहा है, लिखण दा काम कर रहा है, पढ़न दा काम कर रहा है रीड, जां फिर दौड़न दा काम कर रहा है रन। आपां नूं जे वर्ब दा पता चल गया तो आपां नूं सबजैक्ट अते ऑब्जेक्ट दा भी ऑटोमैटिकली पता चल जाएगा। किवें चलेगा? जदों आपां नूं वर्ब दा पता चल गया, वर्ब तो आपां ने की है दो क्वेश्चन पूछने ने। सब तो पहला तुसीं वर्ब तो पूछना है कौन, कौन मतलब हु, कौन, उस दा जिहड़ा आंसर आपां नूं वर्ब जो देवेगी वो अपना होवेगा सबजैक्ट, वो अपना होवेगा सबजैक्ट। दूसरा आपां ने पता करना है ऑब्जेक्ट, तो वर्ब तो क्वेश्चनिंग करो दोबारा, आपां वर्ब नूं पुछांगे सब तो नंबर 1 आपां पुछांगे की वट। जेकर इस दा आंसर नहीं मिलता तो आपां पुछांगे नंबर 2 ते किसनूं, किसनूं, किस लई, जां फिर किस तों। इस तरीका का होर भी हो सकता है, बिल्कुल आसान है। सब तो पहला क्वेश्चन करो की वट, जेकर उसका आंसर नहीं मिलता फिर किसनूं, किस लई, किस तों। इन्हां तीन शब्दों का एक अद्धा होर भी हो सकता है, उसका जो आपां नूं आंसर वर्ब देवेगी वो अपना होगा ऑब्जेक्ट। देखो किस तरह होगा, एग्जाम्पल नाल बिल्कुल बेटर समझांगे आपां। सब तो पहला देखो अपने लवे पहली एग्जाम्पल है रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहित है जिहड़ा वो क्रिकेट खेल रहा है। हुण सब तो पहला देखो अपने कोल इत्थे वर्ब की है, काम की हो रहा है खेडण दा, खेडण दा काम हो रहा है, तो अपनी वर्ब की है खेडना भी दा प्ले, ये अपनी होगी मेन वर्ब, ये हैगी अपनी मेन वर्ब। सो आपां ने हुण पता करना है सबजैक्ट ते ऑब्जेक्ट, तो इस मेन वर्ब तो पुछो कौन, तो वो आपां नूं दसूगी। देखो खेडण दा काम हो रहा है कौन, खेडण दा काम कौन कर रहा है, तो इत्थे आपां नूं पता चल रहा है कौन खेल रहा है, रोहित। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहित खेल रहा है, तो रोहित हो गया अपना सबजैक्ट। दूसरा हुण आ गया इज। इज की है, इज इत्थे हैगी है हेल्पिंग वर्ब। क्यों? ये अपनी हेल्प कर रही है भी जिहड़ा रोहित खेडण दा काम कर रहा है वो प्रेजेंट दे विच कर रहा है, पास्ट दे विच कर रहा सी या फिर फ्यूचर दे विच करेगा। इत्थे कह रहा है रोहित खेड रहा है, मतलब प्रेजेंट दे विच। पर इहदा जिहड़ी प्रेजेंट दी हेल्पिंग वर्ब है ये अपने लिए आ गई हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग आ गई मेन वर्ब। हुण देखो आपां वर्ब तो पुछना है प्ले खेडना, वर्ब तो आपां पुछो क्वेश्चनिंग करो की, मतलब खेड रहा है, की खेड रहा है, तो आपां नूं की पता चलिया प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेड रहा है, तो ये अपना हो गया ऑब्जेक्ट। देखो दूसरा एक एग्जांपल होर देखो, माय ब्रदर राहुल पुश्ड राम। मेरे भरा राहुल ने राम नूं धक्का दिता। पास्ट इंडेफिनिट दा अपना ये सेंटेंस है। सो सब तो पहला देखो इत्थे वर्ब की है, काम की होया, जिहड़ा राहुल है माय ब्रदर राहुल है की काम कर रहा है धक्का देण दा, उसने राम नूं धक्का दिता। सो वर्ब अपनी की होगी मेन वर्ब होगी पुश्ड, धक्का देना। हुण देखो इस तो पूछो कौन, जिहड़ा धक्का देण दा काम है वो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है माय ब्रदर राहुल। तो ये जिहड़ा सारा है माय ब्रदर राहुल ये अपना हो गया सबजैक्ट। बट इस तो अगे आपां सबजैक्ट नूं भी दो पार्ट दे विच वंड सकदे हां, क्वालीफायर मेन या हैड वर्ड। सो इहदे विच देखो मेन या हैड वर्ड कौन है,
ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ। ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਹੁਲ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ। ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ, ਵਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਸਮਝੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਟੀਚਸ ਅਸ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਟੈਂਸ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਰਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਈ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਅਸ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਟੀਚ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਥਰੋਇੰਗ ਸਟੋਨਸ ਔਨ ਮੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁੱਟਣਾ, ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰੋਇੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਵਰਬ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਵਰਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੀ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਟੋਨਸ ਔਨ ਮੀ, ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ, ਸਟੋਨਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਲਈ, ਕਿਸ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਟੀਚਰਸ ਅਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ, ਅਸ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।